गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अज असी गुरु अमरदास जी द्वारा रचित बाणी हम भीखक भिखारी तेरे की प्रसंग व्याख्या समझांगे। इस दे विच गुरु साहिब परमात्मा की महिमा करते हुए उन्होंने दर्शनों की मंग करते हैं कि मैं तेरे दर दा की हाँ, भिखारी हाँ, भाव कि मैनू तुसी दर्शन दिओ। इस प्रकार गुरु साहिब जी प्रभु की महिमा करते हुए गुरु के दर्शनों की मंग करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता। हम मीनस असी जीव, असी जड़े हाँ जीव तेरे दर ते भीखक भिखारी हाँ, मंगते हाँ। निजपत उस परमात्मा दे, निजपत दाता ते तू जड़ा सदा कायम रहन वाला परमात्मा, हे परमात्मा असी जड़े तेरे दर दे की हाँ, मंगते हाँ, भिखारी हाँ। हो दयाल नाम दे मंगत, जन को सदा रहो रंग राता। तू सारे जगत का मूल है, तू ही सब जीवां नूं पैदा करन वाला है ते नाम देण वाला है। कोई ते होर तेरे वर्गा नहीं है। असी तेरे दर ते की हाँ, मंगते हाँ। दयाल भाव के तू बहुत ही दयावान है। ते राता मीनस हुंदा है रंगिया होया। ते तू जेड़ा परमात्मा तू मेरे उत्ते दयावान है ते मैनू मंगते नू अपना नाम दे, तां जो मैं तेरे सदा ही प्रेम दे रंग दे विच रंगिया रहा। हऊँ बलिहारे जाऊँ साचे तेरे नाम विठों। भी तेरे नाम नू जड़े आ वो मैं मन दे विच वसा लवां। तेरे नाम नू दा जड़ा सिमरन नू आपदे मन दे विच विसार लवां। ते तो मैं विठों मीनस दूर ना जावां, मैं तेरे तो बलिहारी कुर्बान जांदा हाँ। करन कारण सब का एको अवर ना दूजा कोई रहाओ। भाव के तू सारियां दा करता धरता है, ते तो बिना कोई होर दूजा नहीं है। करन कारण सब दा तू सारियां दे दुख सुख देखदा है, सारियां दा तू पालनहार है, ते तो बिना कोई होर दूजा नहीं है। बहुते फेर पए किरपन को अब किछ किरपा कीजिए। बहुते फेर पए भाव के गुरु जी नूं कहंदे ने कि मैं बहुत इधर उधर गेड़े ला लए ने, फिर लिया है, ते हुण तुसी मेरे उत्ते किरपन करो, मेहर करो। बहुते फेर पए किरपन करो, अब किछ किरपा कीजिए। हुण मेरे ते किरपा करके मैनू बख्श लो, मेरे उत्ते दयावान हो जाओ ते मैनू बख्श लो। हो दयाल दर्शन देव अपना ऐसी बख्शिश कीजिए। हे परमात्मा जी मैनू अपने दीदार दिओ, भाव के दर्शन दिओ ते मैनू बख्श लवो। ऐसी मेरे उत्ते बख्शिश करके मैनू बख्श लवो। भन्नत नानक भरम पट फूले गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है भीतर सतगुर स्यों मन मानिया। गुरु की किरपा नाल जिस मनुख के जिहड़े भरम दे जिहड़े भेद ने ओह की ने खुल जाते हैं, उसकी परमात्मा नाल डूंगी सांझ पैदा हो जाती है। उसके हिरदे विच परमात्मा दा सदा ही नाम जिहड़ा कायम रहन वाली लगन जिहड़ी है वो लग जाती है। लिव लागी लगन लग जाती है, गुरु नाल ही उसका मन पतीज हो जाता है। भाव के उसनूं होर कुछ भी नहीं सुझदा। इस करके मैं परमात्मा तेरे दर दा की हाँ, भिखारी हाँ। इस करके मेरे उत्ते मेहर कर, मैनू अपने दीदार दर्शन दे ते मैं तेरे नाल हमेशा ही डूंगी सांझ बना के रखा। नैक्सट है सतियां एह न आखण। इस दे विच गुरु जी ने समकाली जीवन विच प्रचलित सती की जिहड़ी रस्म का खंडन करते हुए उस दे असल सती के लक्षण दसते हैं। भाव कि जो इस्तरी अपने पति के नाल सती हो जाती है उसनूं असी असल सती नहीं कहांगे। असल सती जिहड़ी इस्तरी है वो कौन हुंदी है, जो अपने पति के नाल
ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਜੋ ਮੜਿਆ ਲਗ ਜਲਨ। ਸਤੀਆਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਨਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਮੜਿਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਜਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤੀ ਰਸਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਤੀਏ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਵਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਨਾਨਕ ਸਤੀ ਜਾਣੀਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ ਸੋ ਸਤੀਏ ਜਾਣੀਏ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਰਹਨ। ਕਿ ਸੇਵਨ ਸਾਈ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸਮਾਲਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਨਾਲ ਸੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਸਤੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਆਚਰਣ ਰੂਪੀ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹੇਲੀਆ ਸੇਤੀ ਅੱਗ ਜਲਾਏ, ਜੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਨ ਦੁੱਖ ਸਹਾਏ। ਅਸਲ ਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਕੰਤਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸਤੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਕਿਉ ਅੱਗ ਜਲਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਕ ਕੇ ਮਰਿਓ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਉਹ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖੀ, ਉਹ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਅਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣੋ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੌੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਝੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਧੂਰੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਨਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲੀਏ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਗਵਾਰਪੁਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜਾਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਰਭ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਰਪੁਣੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਤ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਪਤ ਹੋਈ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਹੁਵਿਧ ਭਾਂਡੇ ਕੜੇ ਕੁਮਾਰਾ। ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਮੀਨਸ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ, ਸਭ ਕੋਈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੋਈ ਮੀਨਸ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਅਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ
ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਮਿਲ ਦੇਹੀ ਕਾ ਆਕਾਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਤੱਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਵਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੂਰਖਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਿਉ ਕਰਮ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੋਮੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਹੋਮੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਮੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਖਟੇ ਦੁੱਖ ਖਾਏ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਹਲਕ, ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ ਬਿਨ ਵਿਵੇਕ ਭਰਮਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਧੀਰਗ ਜੀਵਨ ਸੈਸਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਿਆ। ਹਰ ਸਿਉ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਿਆਰ। ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਹਲਕ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ ਬਿਨ ਵਿਵੇਕ ਭਰਮਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋਮੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੀਰਘ ਜੀਵਨ ਸਹਿਸਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਿਆ। ਹਰ ਸਿਉ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਿਆਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਉਸਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਕੂੜੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋਏ, ਖੋਜ ਲਹੇ ਜਨ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਉਹ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੋਜੇ ਲਹੇ ਜਨ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਵਸਿਆ, ਪਾਇਆ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਚੁੱਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।